mean by report writing? Report writing भनेको कस्तो? रिपोर्ट राइटिङ भन्दाखेरि के बुझ्छौ? What? What do you mean by report writing? Am I audible? Yes, sir. Okay, good. What do you mean by report writing? Anybody can answer. Report writing भनेको के? र हामीले रिपोर्ट लेख्नु पर्छ. I have two questions. What is report writing? And do we need to write a report? Hello, sir. What is report writing? Do you need to write a report? Sir, report. Yeah, sir. Report writing, Yes. sir. Lekhnu पर्छ, sir. Yes, compulsory, sir. Report writing is compulsory, right? Until and unless we write a यो report. एउटा सर यो सर्ट डकुमेन्ट भइसक्यो हैन त्यसको त्यो पार्टिकुलर एउटा पर्पस हुन्छ अनि त्यो स्पेशली त्यो हाम्रो एडियन्स हुन्छ नि एडियन्सहरुको लागि त्यो ग्रुपहरुको लागि त्यो प्रेजेन्ट गर्नेको. Okay, thank you. Thank you very much. Anybody other? Yes, report writing भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले रिसर्च गर्ने बेलामा जे कुरा गरिसकेका हुन्छौं, डेटा एनालिसिस सकिसकेका हुन्छौं, त्यो सबै गरेको कामलाई फर्मल डकुमेन्टेसन गर्नलाई रिपोर्ट राइटिङ भन्छ. हामीले रिसर्च गर्दाखेरि क्वेशनर बनाउँछौं, त्यो क्वेशनर बाँड्छौं, आएको त्यसपछि डेटा आउँछ, डेटालाई स्प्रेडशीटमा हाल्छौं, एनालिसिस गर्छौं, रिजल्ट आउँछ, कन्क्लुजन आउँछ, राइट? त यो जम्मै आएको कुराहरुलाई हामीले के गर्छौं? हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ. फर्मल रिटेन त्यसलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ. सो जुन कुरा हामीले गरिसकेका हुन्छौं त्यसलाई हामीले रिटन फर्ममा डेस्क्रिप्सन गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यो भनेको अरु केही पनि हैन, फर्मल डकुमेन्टेसन हो जुन कुरा हामी रिसर्चमा पहिले गरिसकेका हुन्छौं. सो रिसर्च राइटिङ इज अ डेस्क्रिप्सन or statement of all those activities which have already occurred. So it is a description or statements of all those activities which have already occurred. Or in other words, report writing is nothing but a formal documentation of all activities that have been occurred, right? That is what is called report writing. So report writing is nothing but a statement or description of things that have occurred, or it is a formal documentation of all activities. So that is what report is. त्यसलाई हामी report भन्छौं. त्यसलाई हामी report भन्छौं. That is what report is. So report भनेको हामीले जे कुराहरु गरिसकेका हुन्छौं रिसर्चमा त्यसलाई फर्मल डकुमेन्टेसन गर्नलाई रिपोर्ट भन्छ. That is what report is. त्यसलाई हामी report भन्छौं. A report is simply a statement or description of things that have already occurred. जुन काम हामीले गरिसकेका हुन्छौं त्यसको फर्मल डकुमेन्टेसन गर्नलाई रिपोर्ट भन्छ. त्यसलाई हामी के भन्छौं? फर्मल डकुमेन्टेसन अफ all those activities which have already occurred. That is what is called report. त्यसलाई हामी report writing भन्छौं. And each of us has to submit a beautiful report, right, to earn our MBA degree. Until and unless you submit, right, you will not be awarded with your MBA degree. So that is a compulsory activity that every individual MBA student has to simply complete. So that is what is called report. Or in other words, report writing is a formal documentation of all those activities which have occurred, right? Formal documentation हो जुन काम हामीले गरिसकेका हुन्छौं त्यो सबै गरेको कामलाई formal documentation गर्नलाई report writing भन्छ, right? This is what report writing is. अब जुन हामीले रिपोर्ट बनाउँछौं रिपोर्ट कस्तो हुनुपर्छ? बुझ्ने किसिमको हुनुपर्छ कि नबुझ्ने किसिमको हुनुपर्छ? The report that we are supposed to produce, that should be complex, complicated, vague, difficult. Does it need to be shown? The report we are supposed to produce should be vague, complex, complicated, difficult. Is that statement right?
नो, भेरी गुड। हामीले जुन रिपोर्ट बनाउँछौँ त्यो भेग, कम्प्लेक्स, कम्प्लिकेटेड हुनु हुँदैन। रेदर कस्तो हुनुपर्छ? सर क्लियर हुनुपर्छ सर, कन्साइज हुनुपर्छ, एकदम क्लियर हुनु पर्यो, कन्साइज हुनु पर्यो, सबैले बुझ्ने किसिमको हुनु पर्यो, राइट? So report that we are supposed to prepare should be concise, clearly and concise, clear, transparent, well communicated, concise, short and sweet, straightforward हुनुपर्छ। हेर्नुस्, it must be crystal clear, right? So that your audience can better understand, right, what you want them to understand at once. Okay, so it should not be vague, it should not be complex, it should not be complicated, right? So that is the report we are supposed to produce, should be very precise and clearly written, right? So that everybody can better understand what you want them to understand, right? That is what report is. Over report जुन लेख्छौं, that is what ultimately this is a communication. We are trying to communicate what we have done in report. यो भनेको यो communication हो। मैले जे काम गरेको छु त्यो कुरा मैले communicate गर्छु। That is what I am supposed to communicate. So यो यसमा हाम्रो के हुन्छ, communication गर्नुपर्ने हुन्छ। So in game of communication basically 3 parties are involved. Communication मा 3टा party involved हुन्छ। हेर्नुस्, एउटा communicator जसले communicate गर्छ, अर्को भनेको receiver or audience जसले तपाईको कुराहरु पढ्छ, र राइट, थर्ड भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तपाईले जे गर्नु भएको छ त्यो इन्फर्मेसन डिसेमिनेसन गर्नुहुन्छ। हेर्नुस्, नाउ यु डिसेमिनेट इन्फर्मेसन what you have simply gathered through the research you have done. So first one, in a game of communication basically 3 parties are involved. Number 1 is communicator. So now I have one question. You are writing on your thesis, right? You are working on your thesis and you are supposed to write your report. Okay, so in that particular research, who is communicator? Yes, my communicator को तपाई रिपोर्ट लेख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको रिपोर्ट राइटिङमा कम्युनिकेटर को, हु इज अ कम्युनिकेटर देयर? हामी। हजुर हो, तपाई रिपोर्ट लेख्दै हुनुहुन्छ, ठीक छ, थीसिसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। थीसिस पछाडी तपाईले रिपोर्ट बुझाउनुहुन्छ आफ्नो युनिभर्सिटीलाई, कलेजलाई, राइट? सो दैट यू कैन अर्न योर MBA डिग्री, राइट? अब त्यति बेला तपाई रिसर्चर हो भने यसमा के हुन्छ, अल्टिमेटली तपाईले गरेको रिसर्चलाई तपाईले कम्युनिकेट गर्न खोज्नुहुन्छ। सो रिपोर्ट यु हैव प्रोड्युस्ड इज अ मीन्स अफ कम्युनिकेसन दैट यु आर ट्राइङ टु कम्युनिकेट व्हाट यु हैव डन इन योर रिपोर्ट टु योर ऑडियन्स, राइट? सो त्यसमा तपाई रिसर्च गर्ने मान्छे हो भने रिसर्चमा तपाईको यो कम्युनिकेसनको कुरा आउँदाखेरि कम्युनिकेसनमा 3टा पार्टीहरु हुन्छ बेसिकली। एउटा चाहिँ कम्युनिकेटर, अर्को चाहिँ ऑडियन्स, राइट, और रिसिभर, र उले के हुन्छ, कम्युनिकेटरले मेसेज चाहिँ के हुन्छ, कम्युनिकेट गर्छ, ट्रान्सफर्म गर्छ, राइट? सो बेसिकली 3 पार्टीज आर देयर, कम्युनिकेटर, मेसेज और इन्फर्मेसन, और इन्फर्मेसन एन्ड लास्ट वन इज व्हाट, ऑडियन्स और रिसिभर। सो त्यो तपाईले रिपोर्ट लेख्ने बेलामा तपाई जुन रिपोर्ट लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो रिपोर्ट राइटिङमा कम्युनिकेटर को, हु इज द कम्युनिकेटर? मेरो क्वेशन बुझ्नु भएको छ? क्वेशनै बुझ्नु भएन? What it says that in a game of communication the following actions and actors are involved. Communication मा 3टा पार्टीहरु जहिले पनि इन्भल्भ हुन्छ। एउटा हुन्छ कम्युनिकेटर जसले कम्युनिकेट गर्छ, अनि अर्को हुन्छ ऑडियन्स भनेको रिसिभर जसले रिसिभ गर्छ तपाईले कम्युनिकेट गरेको कुराहरु, र इन्फर्मेसन एन्ड ट्रान्समिसन भन्छ भन्दाखेरि तपाईले इन्फर्मेसन कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ जुन रिसर्च तपाईले गर्नु भएको छ रिपोर्टको फर्ममा। रिपोर्ट जुन लेख्नुहुन्छ तपाईले, थीसिस लेख्नुहुन्छ, त्यो थीसिस लेख्दाखेरि त्यो थीसिसमा कम्युनिकेटर को हुन्छ? Hello, am I audible? Am I audible? Yes sir, रिसर्चर हुन्छ होला नि सर? अफ कोर्स 110% रिसर्चर हुन्छ। तपाई पैसा मागेको हैन नि यार, बोल्नुस् न कम से कम। Am I asking money? So why don't you speak? बुझेको छ भने यस भन्ने, नबुझेको छैन भने नो भन्ने।
तपाईँ रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ कम्युनिकेटर हो नि, यु आर कम्युनिकेटर, यु हेभ बिन डुइङ रिसर्च एन्ड तपाईँले रिपोर्ट लेख्नुहुन्छ भन्दा लेख्छ कसले? मैले लेख्छु भने कम्युनिकेटर को हुन्छ? म हुन्छु, राइट? यु हेभ टु स्पिक, नथिङ इज रङ इनसाइड द क्लास। सो यहाँ तपाईँले जसले थेसिस लेख्छ त्यो कम्युनिकेटर हो र रिसिभर। अब उसले मेसेज के गरेको छ, जे तपाईँले रिसर्च गर्नुभएको छ द्याट इज वाट यु हेभ इन्क्लुडेड इन योर रिपोर्ट अर थेसिस, द्याट इज वाट यु हेभ टु सबमिट टु योर युनिभर्सिटी, राइट? त्यो भनेको म्यासेज हो र अडियन्स। अब रह्यो कुरा तपाईँको थेसिस पढ्छ कसले, त्यो भनेको तपाईँको अडियन्स हो। सो हु कुड बी अडियन्स फर यो थेसिस द्याट यु हेभ ड्राफ्टेड? तपाईको कलेजको एडमिनिस्ट्रेसनहरु अनि नेक्स्ट इयरको स्टुडेन्ट्सहरु। एडमिनिस्ट्रेसन हुन्छ। ओके, हु सेयर दिस? प्रकृति। हजुर, प्रकृति। थ्यांक यू भेरी मच प्रकृति, थ्यांक यू भेरी मच। एनीबडी अदर? तपाईले थेसिस लेख्नुभयो, त्यो थेसिस तपाईको पढ्ने मान्छे को? त्यो भनेको अडियन्स हो, राइट? सो हु कुड बी पोसिबल अडियन्स अफ यो थेसिस यु हेभ ड्राफ्टेड? सर मेन्टर सर। मेन्टर, यस, भेरी गुड न सर। सबभन्दा प्राइम भनेको, सबभन्दा प्राइम अडियन्स भनेको तपाईको मेन्टर, सुपरभाइजर हो। किन भन्दाखेरि सुपरभाइजरले सुरुदेखि लास्टसम्म क्लोजली तपाईलाई के हुन्छ, गाइड गरेको हुन्छ। हेर्नुस्, सुपरभाइजर जो तपाईको सुपरभाइजर असाइन हुनुहुन्छ, ती टिचर चाहिँ, ती प्रोफेसर्स आर योर प्राइम अडियन्स। किन भन्दाखेरि उहाँले तपाईको रिसर्चको पिरियडमा क्लोजली तपाईलाई गाइड गरेको हुन्छ। हेर्नुस्, सो सबभन्दा प्राइम अडियन्स भनेको तपाईको सुपरभाइजर हो, जसले थरोली तपाईको थेसिस चाहिँ पढेको हुन्छ। त्यस पछाडि त्यो थेसिस जसलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्छ, इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यो स्टेक होल्डरहरू, मेबी लाइक गभर्नमेन्ट, मेबी लाइक अदर स्टुडेन्ट, योर जुनियर्स, मेबी योर जुनियर्सलाई एकदम फ्रुटफुल हुन सक्छ। जुनियर्सलाई थाहा हुँदैन के लेख्ने, कसरी इन्टरप्रिटेसन गर्ने, त त्यो आफ्नो एउटा स्याम्पलको लागि आफूले कसरी लेख्ने भन्ने त्यसको लागि पनि के हुन्छ, तपाईको जुनियरले तपाईको लेखेको थीसिस चाहिँ कन्सल्ट गर्छ। सो योर अडियन्स कुड बी एनीवन। सो हियर व्हाट वी आर टकिङ इज, हामीले जुन थीसिस लेख्छौं त्यो अल्टिमेटली इट्स अ मीन्स अफ कम्युनिकेसन दैट वी आर ट्राइङ टु कम्युनिकेट व्हाट यू हैव डन इन आवर रिपोर्ट, राइट? एन्ड एज इट इज इन अ गेम अफ कम्युनिकेसन बेसिकली 3 पार्टीज आर इन्भल्भ। नंबर 1 is communicator, जो researcher हो ऊ चाहिँ communicator हुन्छ, because he or she is simply he or she has already done research and you try to simply communicate what you have done in your report. So communicator, and message is whatever the research that you have done, that is the message you are trying to simply communicate, transmit. Okay, and last one is audience. Your prime audience could be your supervisor, and next anyone for whom your thesis is very fruitful, right? They could be your prime audience. अब यो रिपोर्ट लेख्ने कुनै प्रोसेस हुन्छ कि हामीले जस्तो मलाई लाग्यो त्यसरी लेख्न मिल्छ? Is there any prescribed for process of report writing, or we can write the way you want? Of course, report लेख्ने के हुन्छ, process हुन्छ। हेर्नुस्, basically 5 steps are there for report writing. Okay, wherever and whenever we are studying, whatever the university you are in, right? When it is asked to draft a report, right, we have to follow some certain steps. So there are 5 steps for report writing, and first one is information सोर्सेस। यहाँ के छ भन्दाखेरि हामीले रिपोर्ट लेख्न लागेको हो भने हामीलाई इन्फर्मेसन चाहिन्छ। डु यु नीड इन्फर्मेसन? यस सर। Yes sir, yes. इन्फर्मेसन चाहिन्छ। हेर्नुस्, बिना इन्फर्मेसनको त हामी एक अक्षर लेख्न सक्दैनौँ। हेर्नुस्, राइट, एक लाइन चाहिँ लेख्न सक्दैनौँ। र हामी थीसिस गर्दैछौँ, सो थीसिसको लागि तपाईलाई इन्फर्मेसन चाहिन्छ, 110% चाहिन्छ। हेर्नुस्, इन द एब्सेन्स अफ राइट काइन्ड एन्ड क्वालिटी अफ इन्फर्मेसन, द्याट इज डेटा, रिसर्च इज नट सिम्पली पोसिबल, इट्स इम्पोसिबल। सो हियर वी नीड डेटा। बिना इन्फर्मेसनको तपाईलाई के हुन्छ, हामीले रिसर्च गर्न सक्दैनौँ। सो वी नीड टु हैव अप टु डेट, रेलेभेन्ट एन्ड पर्टिनेन्ट इन्फर्मेसन अवेलेबल एट our disposal as you are supposed to conduct research on any topic of our interest. So information is very, very, very crucial, right, for a researcher. अब यो इन्फर्मेसन आउँछ कहाँबाट? यो इन्फर्मेसन भनेको डेटाबाट आउँछ। सो डेटा प्रोभाइड्स रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन। अरूको लिटरेचर, व्हाट डु यु मीन बाइ लिटरेचर? लिटरेचर भन्दाखेरि के बुझ्नुहुन्छ? स्कलरहरु, स्कलर,
रिसर्चर लिटरेचर भनेको स्कलर लिटरेचर रिभ्यू यस तपाईको टपिकमा जुन टपिकमा तपाई रिसर्च गर्न खोज्नु भएको छ त्यो टपिकमा तपाई भन्दा पहिले के कति कुराहरू पब्लिश भइसकेका छन् जर्नल आर्टिकल बुक्स रिपोर्ट थीसिस डिजर्टेसन यस्ता कुराहरूमा तपाईको टपिकमा के कुराहरू एभाइलेबल तपाईको इन्फर्मेसनहरू छ ती जम्मै तपाईको लागि के हुन्छन् दैट कुड बी राइट source of literature for you and they will provide very authentic information that you are looking for and that is going to help you a lot in the journey of your research you have been simply carrying out, right? Because every source of information, either minor to major information we are looking for as a researcher, right, to complete your thesis or report, everything comes from the literature. That is the reason why it is always advised to choose a topic where you have rich and thick literature available so that the journey of your research becomes easier, better and most comfortable enough, right? And it can be made easier only when you have lots of information available. So literature is the source from where we can make everything available. For example, like what could be your objective, how do you come to know? So if you have papers right on the same topic and thesis written on the same topic, dissertation written on the same topic, you can consult earlier thesis article, journal, books, dissertation reports, and you can just simply having read all those papers, you usually come to understand what could be your possible objectives, your hypothesis, your research questions, what could be your frame, which could be what would be your dependent and independent variables, right? Where, how do you collect your data, who will be your right respondents, okay? Which which instrument, data collecting instrument that you use to collect data from your respondent, and having collected data, what could be data analysis tool, and how can you present your findings, your results, your conclusion. So everything that you need to be included in your paper, in your report, that you come to understand from the past literature. So in this regard, right, literature review is one of the most important components so far research is concerned, no matter you have been doing at CGIM or any university across the globe. And next one is observation, right? Observation is a another source of information. Sometimes what happens is you have to go in field, you have to observe very closely, and based on your observation, that will be the entire source of data to be presented in your report, right? So these are the sources of information. You have those information as source or own data, literature and observation. Is that okay? यहाँसम्म ठिक छ? पहिले हामीलाई इन्फर्मेसन चाहियो, बिना इन्फर्मेसनको रिसर्च चाहिँ हुँदैन, कहीँ पनि हुँदैन, कतै पनि हुँदैन। र इन्फर्मेसन चाहियो भने आउँछ कहाँबाट? टुडिखेलबाट आउँछ। डु यु गेट सम रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन फर आवर रिसर्च फ्रम टुडिखेल? No, of course not. So here data, literature र observationबाट यो आउँछ। अब यो आएको जुन इन्फर्मेसन छ त्यसलाई हामीले जस्ताको त्यस्तै युज गर्न सक्दैनौँ। We can't use in the same way the data has come, right? त्यो भएर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो डेटाहरू वर्डमा आएको हुन्छ, क्वेशनरको फर्ममा आएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले डिजिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। कोडिङ एडिटिङ गरेर हामीले के हुन्छ एउटा सिट बनाउनु पर्छ, त्यसलाई मास्टर सिट भन्छ। जस्तै यो कोडिङ, वेट, यो सिट देख्नु भएको छ? This sheet, is this visible? Yes sir. Yes. यो हामी अस्ति डेटा एनालिसिसमा पनि कुरा गर्यौं। यो डेटा एनालिसिस गर्नको लागि हामीलाई यो सिट हुनुपर्छ। हेर्नुस्, यसलाई हामी कोड, यो कहाँबाट आएको? क्वेशनरबाट आएको। अब यो कुन क्वेशनरबाट आयो त? जस्तै क्वेशनर, वेयर इज दैट? यस, यो क्वेशनरबाट हामीले त्यसरी बनाएको छौं। इट हैज कम फ्रम क्वेशनर। यो क्वेशनर शेयर भएको छ।
Yes, sir. यस हो यो यसलाई हामीले के हुन्छ यो नेम भनेको अप्सन राख्यौं हैन सेक्स भनेको मेल र फिमेल मेललाई हामीले 1 भनेछौं मेल इज 1 अनि फिमेल इज 2 यसरी हामीले कोड गरेछौं मेल इज 1 फिमेल इज 2 त्यस्तै बिलो 20 इयर्स एउटा एज छ 20 30 इयर्स 30 40 इयर्स 40 50 इयर्स एबभ 50 इयर्स राइट क्वालिफिकेसन भनेको एसएलसी इन्टरमिडिएट ब्याचलर मास्टर्स एमफिल डक्टरेट लाइक काइन्ड्स अफ थिंग्स है अब यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईको एटिट्युड कन्ज्युमरको एटिट्युड अर्ग्यानिक फुड प्रोडक्ट्स टुवर्ड्स कस्तो हुन्छ राइट त्यसरी हेल्थ कन्सियसनेसको लागि यो क्वेशनहरु हो यसको आधारमा हामीले के गर्यौं यसलाई कोड गरेर जस्तै यहाँ भेरिएबल भ्यू छ जस्तै तपाईको यो एजमा हामीले कोड गर्यो भने लेस देन 20 इयरलाई हामीले 1 भनेका छौं दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कोडिङ 20 to 30 इयरलाई 2 भन्यौं 30 to 40 इयरलाई 3 भन्यौं 40 to 50 इयरलाई 4 भन्यौं र एबभ 50 इयरलाई 5 भन्यौं यसरी हामीले कोड गर्छौं राइट सेक्समा तपाईको के छ भन्दाखेरि यो मेल इज इक्वल टु 1 फिमेल इज इक्वल टु 2 भनेको छ मेललाई 1 फिमेललाई 2 यसरी हामीले कोड गर्यौं लोकेसन भनेको इनसाइड काठमाडौँ भ्यालीको मान्छेलाई 1 भन्यौं आउटसाइड काठमाडौँ भ्यालीलाई हामी 2 भन्यौं राइट दिस इज व्हाट इज कोडिङ र यसको आधारमा हामीले यसरी बनायौं यो एज भनेको 3 भन्दाखेरि के हुन्छ लेस देन 21 20 32 एन्ड 30 43 भन्दाखेरि यो 30 to 40 इयर्स को मान्छे हो सेक्स 1 भनेको मतलब के दिस इज मेल हो राइट विदिन काठमाडौँ 1 आउटसाइड काठमाडौँ 2 यो आउटसाइड काठमाडौँको मान्छे हो यसरी हामीले कोड गर्छौं राइट नाउ से त यसलाई हामीले कोडिङ एडिटिङ गरेर मास्टर सिट भन्छ यसलाई हामी मास्टर सिट भन्छौं दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मास्टर सिट यो भनेको टोटल डेटा हो यसरी भइसकेपछि बल्ल तपाईले एनालिसिस गर्न पाउनुहुन्छ राइट सो फर्स्ट अफ अल व्हाट यु हैव टु डु इज यु हैव टु डिजिटाइज योर डेटा so that your software can better understand the software लाई understand गर्नलाई पनि कोडिङ गर्नु पर्यो तपाईले राइट यो क्वेशनरलाई यो क्वेशनर जुन बनाउनु भएको छ यो क्वेशनरलाई तपाईको स्पेशली के पनि बुझ्दैन हेर्नुस् र यो चाहिँ वर्ड फर्ममा छ र वर्डलाई यसले हामीले के हुन्छ वर्डलाई एनालिसिस गर्न सकिदैन हेर्नुस् देयरफोर यु हैव टु कोड राइट दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कोडिङ अब यो डेटा आइसकेपछि यसमा के भन्छ यो डेटाबाट कम्बिनेसन भनेको मतलब यो कम्बिनेसन परमुटेसन भने हैन एनसीआर एनपीआर म्याथमेटिक्स वाला यो यसले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईले जुन डेटा ल्याउनु मास्टर सिट ल्याउनु भएको छ त्यसलाई सक्दो तपाईले पिक्टोरियल फर्ममा ग्राफिकली तपाईले प्रेजेन्ट गर्नुस् दैट इज इन ग्राफ चार्ट पिक्चर फिगर डायग्राम यिनीहरुलाई हामीले के हुन्छ ग्राफमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ नाउ the question is why should we present our data graphically pictorially in graph chart picture figure diagram why हामीले आफ्नो डेटालाई ग्राफिकल फर्ममा किन प्रेजेन्ट गर्ने व्हाट आर द रिजन्स सो त्यो चाहिँ सर एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन दिन्छ डेटाहरु आउँछ एक्ज्याक्ट के दिन्छ मेरो क्वेशन के हो भन्दाखेरि हामीले जुन कम्बिनेसनको कुरा गर्दैछौं यसले कम्बिनेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि सक्दो हामीले आफ्नो डेटालाई ग्राफिकल फर्ममा पिक्टोरियली हामीले प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ दैट इज इन ग्राफ चार्ट पिक्चर फिगर डायग्राम मेरो क्वेशन के हो भन्दाखेरि किन ग्राफिकली हामीले प्रेजेन्ट गर्ने ग्राफिकली प्रेजेन्ट गर्ने कारण के why do we need to yes बुझ्नलाई सर इजी हुन्छ गुड यो बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ अरु केही पनि हैन ग्राफमा राख्दिनु भयो भने एट अ ग्लान्स यु कम टु अन्डरस्ट्यान्ड राइट once you see at that chart you come to understand what does exactly it mean तर त्यही कुरालाई प्याराग्राफमा लेखेको छ भने तपाईले प्रोबब्ली 2 3 4 5 मिनेट पढ्नु पर्छ बल्ल तपाईले बुझ्नुहुन्छ that is the reason why it is always advised to present your data into pictorial form as far as possible right that is in a graph chart picture figure diagram हामीले प्रेजेन्ट गर्नु पर्छ भन्न खोजेको र हामीले जुन ग्राफ चार्ट पिक्चर फिगर डायग्राम हामीले आफ्नो रिपोर्टमा युज गरेको छौं त्यो सबैलाई रिटन फर्ममा इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्छ that all these things should be interpreted in written form यो written form मा इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ त्यसलाई भन्छ assimilation so assimilation भनेको analysis interpretation हो that is done in written form so every chart every picture every diagram every figure that have been used in a report should be interpreted in a written form right and that is what is called assimilation त्यो सबैलाई हामीले इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्छौं written form मा गर्छौं त्यो हाम्रो रिपोर्टलाई
रिपोर्टलाई रिटन फर्ममा इन्टरप्रिटेसन गर्यो भने त्यसलाई भन्छ तपाईको एसिमिलेसन इन्टरप्रिटेट गर्नुपर्छ र यसरी तपाईसँग भएको हरेक चार्ट पिक्चर फिगर डायग्रामलाई इन्टरप्रिटेसन गरेर सक्नुभयो भने नाउ यु हेभ अ फिनिश प्रोडक्ट द्याट इज व्हाट इज द रिपोर्ट द्याट इज द ब्युटिफुल रिपोर्ट यु आर सपोज टु सबमिट टु योर युनिभर्सिटी अर कलेज राइट सो these are the 5 steps one is information that you need right information चाहियो कन्डेन्सेसन भनेको जुन इन्फर्मेसन तपाईले ल्याउनुहुन्छ क्वेशनरको फर्ममा त्यसलाई तपाईको सफ्टवेयरले बुझ्दैन त्यो भएर उसलाई बुझाउनको लागि सिस्टमलाई बुझाउनको लागि तपाईले के हुन्छ कोडिङ गर्नु पर्यो एडिटिङ गर्नु पर्यो र एउटा मास्टर सिट बनाउनु पर्यो डेटा तयार गर्नु पर्यो र त्यसपछि त्यो डेटालाई हामीले पिक्टोरियल फर्ममा ग्राफिकल फर्ममा प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो दैट इज इन ग्राफ चार्ट पिक्चर फिगर डायग्राम र भएभरका ग्राफ चार्ट पिक्चर फिगर डायग्रामलाई तपाईले इन्टरप्रिटेसन गरेर सक्नु भयो भने तपाईको फिनिश प्रोडक्ट बन्छ दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिपोर्ट राइटिङ नाउ अब लेख्ने हाम्रो तरिका हुन्छ कि हामीले जस्तो पाए त्यस्तो लेख्न पाउँछौं दैट इज माय पॉइंट लेख्ने स्टाइल हुन्छ इज देयर स्टाइल अफ राइटिङ yes of course we have right we can't write the way we want तपाईले जे लेख्नुहुन्छ क्रिस्टल क्लियर लेख्नुस् whatever the thing that you are writing you have to write it in a crystal clear way transparent well communicated concise short and sweet right तपाईको जार्गन्स भेग डिफिकल्ट कम्प्लेक्स वर्ड तपाईको 5-7 लाइनको एउटै सेन्टेन्स बनाउनु हुन्छ जसमा कमा कलन सेमिकोलन राख्नुहुन्छ र लास्टमा त्यसको मिनिङ के पनि आउँदैन नो दैट इज नट त्यस्तो भनेको तपाईले के गर्नुहुन्छ क्लियर लेख्नुस् भनेको हो यो एडहेयर टु द स्टडी अब्जेक्टिभ भनेको हामीले जे कुरा रिपोर्टमा लेख्छौं त्यो अब्जेक्टिभ सेन्टर्ड हुनुपर्छ अब्जेक्टिभ ओरिएन्टेड हुनु पर्यो अब्जेक्टिभलाई कनेक्ट गर्नु पर्यो अब्जेक्टिभसँग अलाइन हुनु पर्यो राइट त तपाईले जे कुरा लेख्नुहुन्छ रिपोर्टमा त्यो तपाईको अब्जेक्टिभसँग अलाइन भएको हुनुपर्छ अब्जेक्टिभ सेन्टर्ड हुनु पर्यो यदि तपाईले एक सेन्टेन्स लेख्नुहुन्छ जुन अब्जेक्टिभलाई कनेक्ट गर्दैन भने त्यो फन्डामेन्टली रङ हो दैट इज रङ यु क्यान्ट राइट एनी अनरिलेटेड स्टेटमेन्ट इन योर thesis report. So every sentence, single sentence that you are supposed to write include in your report must be objective centered, must be objective oriented, objective aligned, right? Objective सँग connect गर्दैन भने that is mistake. That is what you have to take care of. Be careful of terminologies, grammar and spelling. यो भने के भन्दाखेरि अरु केही पनि हैन, correct English लेख्नुस्, right? You have to write correct English. You have to take care of grammar, spellings, right? Different terminologies also matters a lot, right? As we are a management graduate, so we cannot just use terminologies of from like, you know, particularly from like history or particularly from natural science, okay, metaphysics kinds of things, because these word would be totally irrelevant. So that has to be taken care of whenever we are supposed to simply write a thesis, write a report. There terminology matters a lot. Whatever the chapter, whatever the topic that you have chosen, the same related terminologies should be used so that it can better fit what you are supposed to simply present to your university. Grammar and spelling matters a lot. HAIR, HESARE, HERE are all same or they are different. तपाईं HERE को ठाउँमा HARE लेखिदिनु भयो भने what will happen? HERE को ठाउँमा HARE लेखिदिनु भयो, त्यो मिस्टेक हुन्छ सर, मिस्टेक 100% मिस्टेक, त्यस्तो गर्न पाइएन भन्न खोजेको। तपाई सेलेक्टिभ हुनुहोस्। सेलेक्टिभ भनेको मतलब जस्तै तपाईले डाउनलोड गर्नुभयो एउटा टपिकको लागि, एउटा टपिक छान्नको लागि तपाईले 10 वटा डाउनलोड गर्नुभयो टपिक तपाईको आर्टिकलहरु, अनि 10 वटा लाई इन्डिभिजुअल पढ्दै जानुभयो भने नाउ यु फाइन्ड 4 अफ देम आर ओन्ली रेलेभेन्ट फर यु। 4 वटा मात्रै रेलेभेन्ट छ, 6 वटा रेलेभेन्ट छैन भन्दाखेरि 6 वटा तपाईले ड्रप गर्नु पर्यो, 4 वटा मात्रै सेलेक्ट गर्नु पर्यो। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सेलेक्टिभ, राइट? जति हामीलाई इन्फर्मेसन आउँछ जम्मैको जम्मै युजेबल नहुन सक्छ, हेर्नुस्। ओके, दैट हैज टु बी टेकन केयर अफ। बी अब्जेक्टिभ, र तपाई अब्जेक्टिभ भन्दा बाहिर जान पाउनुहुन्न। तपाईको अब्जेक्टिभ जे छ त्यसलाई फोकस गरेर तपाईले जे पनि कुराहरु लेख्नु पर्यो, र तपाईले लेखेको कुराहरुमा के हुन्छ कन्क्लुडिङ रिमार्क्स हुनु पर्यो, हेर्नुस्, राइट? यु मस्ट कन्क्लुड व्हाटएभर द फाइन्डिङ्स हैज कम एट द एन्ड, कन्क्लुजन चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। दिस इज इम्पोर्टेन्ट एज यु आर राइटिङ अ रिपोर्ट। नाउ अब लेख्ने कन्भेन्सन हुन्छ कि हुँदैन, यस्तो क्वेशनहरु एकाडेमिक कन्भेन्सन अफ एकाडेमिक राइटिङ। कन्भेन्सन अफ एकाडेमिक राइटिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि मेक डाइरेक्ट एन्ड पोजिटिभ सेन्टेन्स। डाइरेक्ट सेन्टेन्स बनाउनुस्,
पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाउनुहोस्, भन्दा सानो सेन्टेन्स बनाउनुहोस्, पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाउनुहोस्। धेरै ठुलो बनाउनु जरुरी छैन। धेरै ठुलो बनाउनु भयो, अगाडि मैले तपाईले भने कमा, कलन, सेमिकोलन तपाईले युज गर्नुभएको छ, कनेक्टिङ वर्ड युज गर्नुभयो, 7 लाइनको एउटा सेन्टेन्स बनाउनु भयो, लास्टमा त्यसको मिनिङ केही पनि आउँदैन। नो, द्याट इज नट डन, राइट? सो इट इज स्ट्रिक्टली simply want student to use positive sentence, short sentence, straightforward sentence, direct sentence, right? अर्को भन्छ डु नट युज फर्स्ट पर्सन। तपाईले फर्स्ट पर्सन युज गर्न पाउनुहुन्न। फर्स्ट पर्सन भन्दाखेरि के? व्हाट डु यु मीन बाइ फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन भनेको के? आई वी। आई र वी तपाईले लेख्न पाइएन। हेर्नुस्, जस्तै समटाइम्स व्हाट ह्यापन इज तपाईले आई र वी लेख्नै पर्ने भएको छ भने तपाईले रिसर्चर लेख्नुस्, बिकज आई भनेको रिसर्चर हो, तपाई रिसर्चर हो, राइट? समटाइम्स अब त्यो पनि कहिलेकाहीँ प्यासिभ बनाइदिनु भयो भने पनि आई र वी चाहिँ हटेर जान्छ। जस्तै मानुस् आई मेड अ क्वेशनर, आई मेड अ क्वेशनर, आई डिस्ट्रिब्युटेड दिस क्वेशनर टु द रेस्पोन्डेन्ट एन्ड लाइक गोइङ इन द फिल्ड, राइट? आई कलेक्टेड डेटा फ्रम माई रेस्पोन्डेन्ट, यसरी लेख्नुभयो। अब आई सबै ठाउँमा आयो भन्दाखेरि यसलाई हामीले रिफ्रेज गर्ने हो भने कसरी हामीले गर्न सक्छौँ, सो द्याट यु डु नट ह्याभ टु युज आई र वी भन्दाखेरि a well structured questionnaire was designed, a well structured questionnaire was designed, it was distributed to the respondent and finally data was collected from the respondent। तपाईले भन्नुभयो भने I र we हटेर जान्छ, right? This is the way how you can coin as well, okay? It's up to you to decide how you are writing। अर्को भन्छ use gender neutral language। gender neutral language means what? तपाईले gender neutral language युज गर्नुपर्छ। हेर्नुस्, no gender discrimination at all। जेन्डर न्यूट्रल ल्याङ्ग्वेज भन्दाखेरि कस्तो? व्हाट डु मीन बाइ जेन्डर न्यूट्रल ल्याङ्ग्वेज? एनीबडी? जेन्डर न्यूट्रल ल्याङ्ग्वेज जेन्डर न्यूट्रल ल्याङ्ग्वेज भनेको ही र सी को ठाउँमा एस स्ल्यास ही लेखिदियो भने तपाईको के हुन्छ? जेन्डर न्यूट्रल हुने जान्छ। त्यो भएर इट इज एडभाइज्ड not to use either she or he, rather use yes slash he, right? So this is what is called gender neutral language। अर्को भन्छ avoid emotional language। इमोशनल ल्याङ्ग्वेज भनेको कस्तो? हामीले रिपोर्ट लेख्दैछ भने इमोसनको कुनै पनि रोल हुँदैन, राइट? यु क्यान्ट बी इमोसनल इनफ व्हेन यु आर सपोज टु राइट अ रिपोर्ट। रिपोर्ट लेख्दाखेरि जस्तै मानुस् यु आर भेरी काइन्ड हार्टेड पिपल एन्ड बिकज अफ COVID-19, राइट, condition is so worst, right? Thank God it is improving these days, but it was so serious condition. You wish if I were rich, I would donate like billions of rupees for oxygen plantation, hospital construction, kinds of things. So you are wishing, you wish that if I were this, I would do this. नो, यस्तो हुँदै हुँदैन। हेर्नुस्, तपाईको रिजल्टमा जे जे कुरा आएको छ फ्याक्ट त्यो मात्रै रिपोर्ट गर्न पाइन्छ। इफ सो लाइक इफ इट ह्यापन्स इफ आई वर हनुमान आई वुड फ्लाई, so it doesn't happen। So you can't be emotional enough when you are writing a report, right? You can't write anything on based on your emotion, rather you have to present the facts, right? What has come at the end through the research you have done। So now there is no role of emotional language, so that is what we have to simply avoid। नेक्स्ट वान इज लेभल ओपिनियन्स एन्ड अब्जर्भेसन। लेभल ओपिनियन्स एन्ड अब्जर्भेसन भन्नुको मतलब के? तपाईले कसैलाई इन्टरभ्यू गर्नुभयो, इन्टरभ्यू गर्दाखेरि जस्तै मानुस् अहिले तपाईहरु 19-20 जना हुनुहुन्छ, सबैलाई मैले इन्टरभ्यू सोध्दाखेरि सबैलाई एउटै क्वेशन सोध्यो भने सबैले एउटै किसिमको एन्सर दिन्छ जरुरी छ? सबैको एन्सर एउटै आउँछ जरुरी छ? Even situation is same? No, things differs from one to another, right? थिङ्सहरु फरक पर्छ भन्दाखेरि 20 जनाले मैले सोध्दाखेरि 20 वटा क्वेशन आउन सक्छ, एन्सर आउन सक्छ। हेर्नुस्, अब मैले रिपोर्ट कसरी गर्ने? 20 को 20 जनाको मैले इन्डिभिजुअल रिपोर्ट गर्ने हैन। त्यस्तो गरे भने त तपाईको त रिपोर्ट त ठुलो बन्छ। हेर्नुस्, त्यो भएर तपाईले के गर्नुहुन्छ? सबैलाई क्वेशन सोध्नु भयो र क्वेशन सोधिसके पछाडी
राइट मेजोरिटीले के भनेका छन् majority what majority have said majority of people has said regarding like any issues that you have simply asked with them. So the majority le ke bhanन्छ majority of respondent opine that this is going to this and majority would agree to this भनेर तपाईले के हुन्छ सबैको ओपिनियन लाई स्टडी गरेर तपाईले यसरी लेख्नु पर्छ majority of people were agree to this and minority were agree to this भनेर तपाईले भन्नु पर्यो इन्डिभिजुअल लेख्न जरुरी छैन. This is what is called labeling opinions and observations that you have collected simply through the interview or being in field तपाईले जे कुरा observe गर्नुहुन्छ that is what you are right. Okay त्यसलाई भन्छ अरूको बिहाफमा आफूले लेख्ने. नन इंग्लिश टर्म्स एन्ड एक्सप्रेसन नन इंग्लिश टर्म हामीले रिपोर्ट लेख्दाखेरि कुन ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छ नेपालीमा लेख्न पाउँछौं नेपालीमा रिपोर्ट लेख्न पाउँछौं सर हाम्रो पाउँदैन हेर्नुस् हाम्रो रिपोर्ट नेपालीमा लेख्न पाउँदैनौं हाम्रो रिपोर्ट के हुन्छ इंग्लिशमै लेख्नु पर्ने हुन्छ नम्बर 1. अब इंग्लिश लेख्दै जाँदाखेरि कहीं मलाई जस्तै मानिस नेपाल हाम्रो कस्तो छ टुरिज्मको लागि वन अफ द बेस्ट प्लेस राइट एन्ड नेप्लिज पिपल आर भेरी काइन्ड हार्टेड दे ट्रीट देयर गेस्ट एज अ गड राइट तपाईले के लेख्नु पर्यो तपाईले तपाईको स्टडी छ टुरिज्म प्रोस्पेक्ट एन्ड च्यालेन्जेस अफ टुरिज्म आफ्टर COVID-19 राइट त्यसमा तपाईले तपाईको रिसर्चहरु गर्दै जानुभयो र एक ठाउँमा तपाईले के आयो भन्दाखेरि यु हैव रिटन सो वेल सो प्रिसाइजली राइट यु इन्टायर रिपोर्ट एक ठाउँमा तपाईले के गर्नुभयो अतिथि देवो भव तपाईले लेख्नु पर्ने भयो अतिथि देवो भव लेख्नु पर्ने भयो त्यो अतिथि देवो भव हामीले त्यो संस्कृतको वर्ड जुन कि सेन्टेन्स जुन छ त्यसलाई हामीले आफ्नो रिपोर्टमा लेख्न पाउँछौं कि पाउँदैनौं दैट इज व्हाट इज कॉल्ड नन इंग्लिश टर्म्स एन्ड एक्सप्रेसन जुन नन इंग्लिश कुराहरु छ भन्दाखेरि संस्कृतको कुरा आयो अतिथि देवो भव मैले लेख्न पाउने कि नपाउने आफ्नो थेसिसमा नपाउने सर नपाउने ओके थ्यांक यू भेरी मच ओके हामी त्यस्तो लेख्न पाउँदैनौं दैट इज भेरी गुड नेक्स्ट कोटेशनको रूपमा त लेख्न पाउँछ होला नि सर ओके थ्यांक यू भेरी मच लेख्न पाउने कसले भन्नुभयो प्रकृति यस प्रकृति लेख्न पाउने एन्ड नौसाले लेख्न नपाउने ओके एनीबडी अदर वुड लाइक टु जस्ट शेयर योर एक्सपीरियन्सेस लेख्न पाइन्छ कि पाइदैन दैट इज द सिम्पल क्वेशन सर पाउँदैन सर पाउँदैन ओके तपाईले पाउँदैन भन्नु भएको छ प्रकृतिले पाउँछ भन्नु भएको छ ओके यो चाहिँ पाइन्छ हेर्नुस् पाइन्छ तर जस्ताको त्यसै लेख्न पाइएन अतिथि देवो भव लेख्न पाइयो राइट तर त्यसको मिनिङ जहाँको त्यही तपाईले के हुन्छ मिनिङ दैट guests are treated as god in Nepal भन्दिनु पर्यो right that is what you have to tell. So why we don't use other language? Yes please. So why we don't use other language? Why don't exactly don't use other language very good it is the reason that let's talk your thesis लाई तपाईले इन्टरनेशनली तपाईले जम्मैले पढ्न पाउनु हुन्छ हैन अब लेट्स टक सपोज दैट के रे तपाईले के क्वेशन सोध्नु भरे why we don't use other language why we don't use other language yeah don't use no यहाँ त युज गरेको छ त so we are not writing in same language we are writing in the English converted that lines in yeah okay भन्दाखेरि why your question is why we can't use other language or why do we use other language what is your question can't use other language यहाँ त युज गरेको छ त अतिथि देवो भव भनेको त इंग्लिश भन्दा नेपाली हामी युज के रे संस्कृत युज गरेर नि त यो युज गर्न पाइयो राइट we can use non English terms and expression तर त्यसको मिनिङ चाहिँ तपाईले के हुन्छ खुलाइदिनु पर्यो मिनिङ दैट गेस्ट आर ट्रीटेड एज गॉड भनेर तपाईले भन्दिनु पर्यो लेख्न पाइयो तपाईले अहिले भन्दै हुनुहुन्छ किन लेख्न पाइएन भन्नु भयो हैन
Yes, sir. लेख्न त पाइन्छ त, मैले लेख्न पाइँदैन भनेकै छैन। अतिथि देवो भव लेख्न पाइयो, तर त्यसको मिनिङ खुलाउनु पर्यो मैले भनेको। मैले लेख्न पाइँदैन भनेको होइन। Okay, sir. Who asked this question? Neha. नेहा मैले तपाईले के भनेछु भन्दाखेरि नन इंग्लिश कुराहरू लेख्न पाइन्छ, तर त्यसको मिनिङ खुलाउनु पर्यो। जस्ट किन मिनिङ खुलाइदिनु पर्यो भन्दाखेरि लेख्न पाइँदैन भनेको होइन, मैले लेख्न पाइन्छ भनेछु। किन खुलाउनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँ टुरिज्मको एकदम ब्युटिफुल रिपोर्ट बनाउनु भएको छ, एउटा अमेरिकनले तपाईँको उसलाई खुब मन पर्यो, उसले तपाईँको थिसिसहरू पढ्न थाल्यो, पढ्दै 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 गयो, अनि तपाईँको अतिथि देवो भव जहाँ लेख्नु भएको छ त्यहाँ गएर ऊ के हुन्छ, उसको कनेक्सन चाहिँ कटिहाल्छ। हेर्नुहोस्, उसको त्यो कहिलेकाहीँ हामी टेलिभिजन हेर्दाखेरि तपाईँको त्यो लाइन जाँदाखेरि वा केही भयो भने झ्यारझ्यार झ्यारझ्यार गर्न थाल्छ नि, त्यस्तो हुन थाल्छ। उसले बुझ्दैन, किन संस्कृत जानेको छैन हो, तर उसलाई बुझाउनु पर्यो कि परेन? रिपोर्टले त मजाले सबै कुरा कम्युनिकेट गर्नु पर्यो। त्यो भएर सबै मान्छेले बुझोस् भनेर तपाईले अब संस्कृत त युज गर्नुभयो, द्याट इज भेरी फाइन, तर मिनिङ द्याट गेस्ट आर ट्रिटेड एज गड इन नेपाल भनिदिनु भयो भने ही वा सी क्यान बेटर अन्डरस्ट्यान्ड, राइट? मैले यहाँ के भनेको छु, तपाईले नन इंग्लिश कुराहरू लेख्न पाउनुहुन्छ, राइट? तर अर्को उसको मिनिङ खुलाइदिनु पर्यो, सो द्याट एभ्रीबडी क्यान बेटर अन्डरस्ट्यान्ड। लेख्न पाइँदैन भनेको होइन। ठीक छ यहाँसम्म? Yes, sir. Good. अब this is what I said, okay? Oh, now अब इंग्लिश र अमेरिकन स्पेलिङ, ब्रिटिश इंग्लिश र अमेरिकन इंग्लिश हुन्छ। तपाईलाई जुन मन लाग्छ त्यो लेख्न पाउनुहुन्छ, तर सुरुदेखि लास्टसम्म त्यही मात्र युज गर्नुहोस्। ब्रिटिश युज गर्नु भएको छ भने थरोली ब्रिटिश युज गर्नुहोस्, राइट? र तपाईले के हुन्छ, अमेरिकन युज गर्नु भएको छ भने थरोली अमेरिकन युज गर्नुहोस्, राइट? तपाईले मिक्स गर्न पाइँदैन भन्न खोजेको, राइट? दुईटै कुरा तपाईले मिक्स गर्न पाउनुहुन्न। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर us to understand, right? You cannot mix, right, American English and British English. You can use any one of this entirely from beginning till end. तपाईले के गर्नुहुन्छ, एउटा कुनै युज गर्न पाउनु भयो, त्यो कुरा तपाईले ख्याल गर्नुपर्छ, राइट? अर्को भन्छ एब्रिभिएसन। एब्रिभिएसन हामीले युज गर्न पाउने कि नपाउने? एब्रिभिएसन एब्रिभिएसन हामीले युज गर्न पाउने कि नपाउने? पाउँछ। जस्तै एनआरबी लेखेको छ, एनआरबी को मिनिङ के? अगाडि नै एब्रिभिएसन भनेको सेक्सनमा दिन्छ नि त। व्हाट एनआरबी भनेको त्यो खुलाउनु पर्छ हामीले एब्रिभिएसनको सेक्सनमा, हैन सर? यस, त्यो हाम्रो ठक्राक्कै फर्स्ट च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा ठ्याक्कै अगाडि त लिस्ट अफ एब्रिभिएसन राख्नुपर्ने हुन्छ। म अहिले शेयर गर्छु तपाईलाई। अब एनआरबी छ भने एनआरबी को फुल फर्म लेख्नु पर्यो। एनआरबी को फुल फर्म के हुन्छ? नेपाल राष्ट्र बैंक। नेपाल राष्ट्र बैंक, यस। नेप्से, नेप्से को फुल फर्म के? नेप्से, NEPSE, नेपाली स्टक एक्सचेन्ज, यस। सेबोन, SEBON, Security Board of Nepal, Security Exchange Board of Nepal, yes, you are right. यो कुरा लेख्न पाइयो। र कन्सिस्टेन्सी को, yes, Security Exchange Board of Nepal, which is the controlling body of NEPSE, Nepal Stock Exchange, like controlling body हो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज को। कन्सिस्टेन्सी भनेको तपाईको पहिलो प्याराग्राफ र दोस्रो प्याराग्राफ बीचमा कन्सिस्टेन्सी हुनुपर्छ, राइट? तपाईले जे कुरा लेख्नु पर्यो कन्सिस्टेन्ट लेख्नु पर्यो, एउटा एकातिर अर्को अर्कोतिर हुनु हुँदैन भन्न खोजेको। सो दिस आर द कन्भेन्सन्स अफ एकाडेमिक राइटिङ दैट वी यूज। अब हेर्नुस्, कहिलेकाहीँ हामीलाई यो यस्तो टेबलहरु आउँछ कि आउँदैन? टेबल आयो, टेबल रिपोर्ट गर्ने बेलामा तपाईले टेबल, हाम्रो कतिवटा च्याप्टर हुन्छ पर्टिकुलरली थीसिसमा? 5टा हुन्छ। हेर्नुस्, पहिलो इन्ट्रोडक्सन, दोस्रो लिटरेचर रिभ्यू एन्ड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, तेस्रो भनेको रिसर्च मेथोडोलोजी, चौथो भनेको डेटा एनालिसिस एन्ड प्रेजेन्टेसन, राइट? रिजल्ट एन्ड डिस्कसन पनि कहीँ कहीँ भन्छ, र लास्टमा के हुन्छ तपाईको समरी, कन्क्लुजन एन्ड रिकमेन्डेसन, चौथो च्याप्टर। जुन च्याप्टर हो टेबल के हुन्छ 4 राख्नु पर्यो। 4 को मतलब के हो? चौथो च्याप्टर हो। .1 भन्नुको मतलब चौथो च्याप्टर को पहिलो टेबल हो, यसरी जान्छ।
अनि कलम दिएर तपाईको रेस्पोन्डेन्ट्स प्रोफाइल जेन्डर वाइज रेस्पोन्डेन्टको आर क्यापिटल हुन्छ प्रोफाइलको पी क्यापिटल हुन्छ जेन्डरको जी क्यापिटल हुन्छ हेर्नुस् टपिक लेख्ने बेलामा दिस इज इम्पोर्टेन्ट हो यो कुरा यसरी तपाईले लेख्नु पर्यो अनि मेल तपाईकोमा के आयो 60% मेल छ 40% फिमेल छ अनि तल तपाईले सर्भे 2020 अर 2021 तपाईले भन्नुहुन्छ यसरी तपाईले रिपोर्ट लेख्ने बेलामा these are the important thing that you have to consider यो तपाईले रिपोर्ट लेख्ने बेलामा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यो यसरी नै हामीले रिपोर्ट गर्छौं दिस इज हाउ वी रिपोर्ट अ टेबल यो प्र्याक्टिकल कुरा हो हामीले थीसिस लेख्ने बेलामा यो हामीले चाहिन्छ अहिले त चाहिदैन okay so this is how some tables comes which we have to make a report this is the final format यो भनेको तपाईको रिपोर्ट राइटिङ को फाइनल फर्मेट हो रिपोर्ट लेख्दाखेरि यसलाई रिपोर्ट राइटिङ अर कहीं जीआरपी पनि भन्छ दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिपोर्ट जीआरपी भनेको ग्रेजुएट रिसर्च रिपोर्ट भन्छ रिपोर्ट राइटिङ फर्मेट अफ रिपोर्ट आयो ओके अब यसमा तीनटा कुरा हुन्छ प्रिफेटरी मटेरियल बडी पार्ट र सप्लिमेन्ट्री मटेरियल भन्ने हुन्छ प्रिफेटरी भनेको तपाईको यो सबै प्रिफेटरी र सप्लिमेन्ट्री दुईटै बाइ प्रोडक्ट हो मेन भनेको यो बडी पार्ट हो यहाँ 5टा च्याप्टर हुन्छ सुरुमा टाइटल पेज भन्छ व्हाट डु मीन बाइ टाइटल पेज भनेको मतलब के टपिक सर टपिक मेन टपिक टाइटल पेज भनेको जुन टपिकमा तपाई रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ दिस इज टाइटल पेज जस्तै फर एक्जाम्पल जस्तै मानुस यो एउटा टाइटल पेज यो टाइटल पेज के छ भन्दाखेरि सोशल मिडिया एन्ड एकाडेमिक परफर्मेन्स अफ स्टुडेन्ट इन किस्ट कलेज अर अनि एबीसीडी कलेज अर तपाईको कलेजले सीजीआईएम ल सीजीआईएम कलेज ल यस्तो भयो यो भनेको मेन टपिक हो राइट दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मेन टपिक एउटा टपिक हो त्यसपछि तपाईको के भन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड वान यहाँ एप्रुभल सिट भनेको तपाईको कलेजले अर युनिभर्सिटीले तपाईलाई के एप्रुभ गर्छ भन्दाखेरि तपाई यहाँको विद्यार्थी हो एमबीए गर्दै हुनुहुन्छ र एमबीए मा तपाई फलाना टपिकमा रिसर्च गरिराख्नु भएको छ एज अ पार्शियल फुलफिलमेन्ट अफ रिक्वायरमेन्ट अफ योर एमबीए डिग्री भनेर आफ्नो लेटर हेडमा उले स्टाम्प लाएर तपाईलाई दिन्छ यो लेटर सो दिस इज एप्रुभल सेट सिम्पली approves that you are a student of bona fide student of CGIM college and you have been undertaking research entitled your topic as a partial fulfillment of requirement of your MBA degree right अनि यो तपाईलाई के गरेको हुन्छ उले आफ्नो लेटर हेडमा स्टाम्प गरेर दिन्छ हेर्नुस् अर्को भन्छ डिक्लेरेसन भनेको तपाई एज अ रिसर्चर स्टुडेन्टले डिक्लेयर गर्छ स्टुडेन्टले के डिक्लेयर गर्छ भन्दाखेरि आई हियर बाइ डिक्लेयर दैट the research work done is my original of-race research work done. It has not been copied and pasted from anywhere else. If it is found, I will bear the consequences as per the university rules and regulation. भन्दाखेरि मैले गरेको रिसर्च चाहिँ एकदम अफ-रेस रिसर्च हो राइट यो मैले कहीँबाट पनि कपी चोरी चपाटी गरेको छैन त्यस्तो भेटिएमा युनिभर्सिटी अर कलेजको नियम अनुसार म चाहिँ सजाय बेहोरुला भनेर तपाईले के हुन्छ साइन गर्नुहुन्छ हेर्नुस् सो यु डिक्लेयर दैट I hereby declare that the research work is my original work research done. It has not been copied and pasted from anywhere else. If it is found, I will bear all the consequences as per the rules and regulation of university. Right? This is what you have to simply tell. अर्को भन्छ एक्नोलेजमेन्ट्स means what? एक्नोलेजमेन्ट भनेको तपाई रिसर्च गर्ने बेलामा तपाईलाई जुन मान्छेहरुले जुन संस्थाहरुले जुन व्यक्तिले राइट तपाईलाई सहयोग गर्छ ती जम्मैलाई तपाईले धन्यवाद दिने कि नदिने तपाईले रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ त्यो रिसर्च गर्दाखेरि तपाईलाई जो मान्छेले सहयोग गर्छन् ती मान्छेलाई तपाईले धन्यवाद दिने हुन्छ दिन्छ 100% हामीले दिनुपर्छ राइट यो भनेको अरु के पनि हैन धन्यवाद ज्ञापन पत्र हो दिस इज धन्यवाद ज्ञापन पत्र तपाईलाई तपाईको रिसर्च गर्ने पिरियडमा जो मान्छेले संस्थाले तपाईको टिचरले तपाईको फ्यामिली मेम्बर्स तपाईको फ्रेन्ड्स तपाईको रिलेटिभ्स इभन लाइब्रेरियन तपाईको यो जति मान्छेहरुले तपाईलाई सहयोग गर्छन् ती सबैले तपाईले धन्यवाद दिनुपर्छ राइट सो दिस इज द लेटर अफ थ्यांक्स
given to all those parties who have helped you in the process of drafting a beautiful piece of report. So you have to thank each and everyone. So that is a letter of thanks. Executive summary भनेको तपाईको रिपोर्ट तपाईको लेभलमा मिनिमम 70 पेज त हुन्छ हैन 120 माइनस 120 100 पेज तपाईको छ अरे त्यसलाई हामीले 1 and maximum 1.5 पेजमा समराइज गर्नुपर्छ. So you have to summarize maximum 1.5 page of your entire thesis that you have drafted. Okay, let's talk if it is of 85 page, so you have to simply summarize within 1.5 page, right? That is a complete summary. It is a summary only, nothing more, nothing less. So summary हो त्यो. Table of content भनेको it contains all the contents along with the respective page number. यो तपाईको कन्टेन्ट र रेस्पेक्टिभ पेज नम्बर यहाँ लेखेको हुन्छ. जस्तै मानिस मैले डेटा एनालिसिस जानु पर्यो तपाईको रेस्पोन्डेन्ट प्रोफाइल जेन्डर वाइज अब म यो कतिमा छ तपाईको 63 पेजमा छ भन्दाखेरि आई क्यान डाइरेक्टली गो देयर राइट 63 पेज. I do not need to flip page from beginning to reach gender profile. के रे जेन्डर प्रोफाइल तपाईको रेस्पोन्डेन्ट प्रोफाइल जेन्डर वाइज. ठीक त्यस्तै list of tables and figures. There are list of tables and figures along with the page number is given there. That is the second list. And third one is the abbreviations. Just before you start your formal main chapter, you have to have write about abbreviation. As we talked earlier, NRB, Nepal Trust Bank, S7, Security Exchange Board of Nepal, right? NEPSE, Nepal Stock Exchange, kinds of things. Introduction. Yes, main pasta topic. Yo vaneko tapaiko one first chapter. This is first. This is wait. Yo vaneko pasta chapter haru ho. These are the 5 chapters. Pasta chapter haru chhan यहाँ. यो 5टा च्याप्टरहरु तपाईको पहिलो च्याप्टर इन्ट्रोडक्सन, दोस्रो भनेको लिटरेचर रिभ्यू, तेस्रो भनेको रिसर्च मेथोडोलोजी, राइट? चौथो भनेको डेटा एनालिसिस एन्ड प्रेजेन्टेसन, पाँचौं भनेको समरी एन्ड कन्क्लुजन. 5टा च्याप्टर हुन्छ. मेन यु हैव 5 च्याप्टर्स ऑल टुगेदर. सो दिस आर 5 च्याप्टर्स. 5टा च्याप्टरहरु तपाईको थीसिसमा हुन्छ. इन्ट्रोडक्सनमा तपाईले त्यो टपिकको बारेमा लेख्नु पर्यो, राइट? व्हाट इज द टपिक अबाउट? ओके, तपाईले किन रिसर्च गर्ने? त्यसपछि स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम हुन्छ. भन्दाखेरि व्हाट इज द मेन रिजन व्हाई यु आर डुइङ योर रिसर्च? तपाई मेन रिजन के हो, राइट? What made you conduct your research? What are the motivation behind choosing the topic? What new thing that you are trying to simply do in your research, so that it will generate some new knowledge, right, for the academia or for the particular like society whereby you have been doing your research. So त्यो चाहिँ reason भन्नु पर्यो. त्यसपछि objective of the study हुन्छ, त्यसपछि research questions हुन्छ, त्यसपछि hypothesis हुन्छ, त्यसपछि तपाईको scope of the study हुन्छ, तपाईको scope के or importance of the study के, right? त्यसपछि तपाईको organization of the study, तपाईले पहिलो च्याप्टरमा के गर्नुहुन्छ, दोस्रोमा के गर्नुहुन्छ, तेस्रोमा के गर्नुहुन्छ, चौथोमा के गर्नुहुन्छ, पाँचौंमा के गर्नुहुन्छ. So this is what is called organization of the study. यो सबै कहाँ आउने भयो? पहिलो च्याप्टरमा हुन्छ. यो लगभग तपाईको 10-12 पेज हुन्छ तपाईको लेभलमा. लिटरेचर रिभ्यू एन्ड थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क. लिटरेचर रिभ्यू भनेको तपाईको टपिकमा तपाईभन्दा अगाडि के कस्ता रिसर्चहरु भएका छन्, रेलेभेन्ट रिसर्चहरु के कस्ता रेलेभेन्ट रिसर्चहरु भएका छन्, त्यो रिसर्चहरुको बारेमा तपाईले लेख्नु पर्यो, राइट? यु हैव टु राइट अबाउट व्हाट? अबाउट द लिटरेचर which has been done earlier तपाईको त्यो टपिकमा जसले जे काम गरेको छ त्यो टपिकको बारेमा तपाईले भन्नु पर्यो. ओके, त यो कति पेजको हुन्छ नर्मली तपाईको लिटरेचर रिभ्यू एन्ड थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क मास्टर्सको थीसिसको लागि? यो कति पेजको हुन्छ यो? सर हाफ पेज हुन्छ सर. हाफ पेज. ओके, थ्यांक यू भेरी मच. नेक्स्ट, एनीबडी अदर? यो कति पेज हुन्छ लिटरेचर रिभ्यू? टेन्टिभ. तपाई कहिले त्यो लाइब्रेरी जानु छ, थीसिस हेर्नु छ कसैको तपाईभन्दा पहिले गरेको थीसिसहरु? हैव यु सीन अर्लियर? नो सर. छ. सो मैले कति जान्नु भएको छैन. यो तपाईको 28 देखि 30 32 पेज हुन्छ. हेर्नुस्, 28 to 32 पेजेस हुन्छ. हेर्नुस् तपाईको लेभलमा. एमफिलमा अलि बढी होला, 50 पेज. पीएचडी मा 60 70 80 90 पनि लेख्छन्, कसैले 110 पनि पेज लेख्छन्, राइट? सो यति पेज हुन्छ. हेर्नुस्, मेथोडोलोजी भनेको तपाईले रिसर्च कसरी गर्ने, कुन सोर्स डेटा युज गर्ने, प्राइमरी सेकेन्डरी, तपाईको रिसर्च डिजाइन कुन हुन्छ,
रिसर्च डिजाइन, डेस्क्रिप्टिभ, हिस्टोरिकल, तपाईँको कजुअल, कम्पेरेटिभ, कोरिलेसनल, सर्वे, क्वालिटेटिभ के युज गर्नुहुन्छ त्यो त्यहाँ भन्नुपर्छ तपाईँले। त्यसपछि डेटा कलेक्सन इन्स्ट्रुमेन्ट के युज गर्नुहुन्छ, क्वेसनर, सर्वे, फिल्ड भिजिट, ग्रुप डिस्कसन, डेल्फी टेक्निक, ब्रेन स्टर्मिङ, राइट, एक्सपर्ट ओपिनियन, विच यु विल बी युजिङ, द्याट यु हेभ टु राइट देयर। त्यसपछि आएको डेटालाई तपाईँले एनालिसिस के टुल्सहरू युज गर्नुहुन्छ, मिन, मिडियन, मोड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, डेसाइल, कोटाइल, पर्सेन्टाइल, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, साब टेस्ट, स्क्वायर, रन टेस्ट, साइन टेस्ट, म्यान्युअल टेस्ट, डट दुनियाँ टेस्टहरू छन्, त्यो मध्येबाट कुन युज गर्नुहुन्छ, किन, त्यो लजिक दिनु पर्यो, राइट। भ्यालिडिटी, रिलायबिलिटीहरू तपाईँले यसमा थर्ड च्याप्टरमा तपाईँले लेख्नुहुन्छ। र रिजल्ट भनेको यसमा जम्मै भएका टेबल, चार्ट, पिक्चर, फिगर, डायग्राम जति पनि छन् जम्मै यहीँ आउँछ। हेर्नुहोस्, यो तपाईँको लगभग 30 देखि 40 पेज मिनिमम हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ मास्टर्स लेभलमा लगभग 30 देखि 40 पेज त मिनिमम हुन्छ। हेर्नुहोस्, मिनिमम यति हुन्छ। र लास्टमा के हुन्छ, समरी गर्ने, समरी बुलेट पोइन्टमा हुन्छ। र कन्क्लुजन के हुन्छ, जहिले पनि अब्जेक्टिभ ओरिएन्टेड हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, कन्क्लुजन मस्ट अलवेज बी बेस्ड अन व्हाट योर अब्जेक्टिभ अर योर हाइपोथेसिस द्याट यु हेभ सेट। जस्तै तपाईँको अब्जेक्टिभ 4टा छ भने कन्क्लुजन मिनिमम 4टा हुनुपर्छ। किन? द्याट इज वाट अल्टिमेटली यु वान्ट टु जस्ट फाइन्ड आउट। ओके, सो त्यहाँ तपाईँको मिनिमम 4टा अब्जेक्टिभ हुनुपर्छ। त्यो अब्जेक्टिभको आधारमा 4टा कन्क्लुजन हुन्छ। जहिले पनि हामीले त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस पछाडि सप्लिमेन्ट्री मेटेरियलमा रिफरेन्स भन्छ। रिफरेन्स भन्दाखेरि के बुझ्नुहुन्छ, व्हाट डु मिन बाइ रिफरेन्स? व्हाट डु यु मिन बाइ रिफरेन्स? सर त हाम्रो रिसर्च गरेको त्यो एउटा साइट हुन्छ, त्यसमा आफूले त्यो लिन सकिन्छ सर आइडिया। यस, हाम्रो जुन साइटेसन हुन्छ त्यो साइटेसनको कुरालाई हामीले के हुन्छ यहाँ फुल सोर्स हाम्रो उसको खुलाउँछौँ, त्यसलाई भन्छ रिफरेन्स। जुन कुरा साइट गरेको हुन्छ हामीले, जुन कुरा कन्सल्ट गर्यौँ त्यसको फुल एड्रेस हामीले खुलाउँछौँ रिफरेन्समा। द्याट इज वाट इज कल्ड रिफरेन्सेस, राइट। डिफरेन्स कुन फर्मेटमा हुन्छ? डिफरेन्सको फर्मेट के? रिफरेन्स एपीए फर्मेटमा हुन्छ। हेर्नुहोस्, एपीए को फुल फर्म के? अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसन। अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसन। अहिले कुन एडिसन चलेको छ? अहिले 7th आइसक्यो। 6 and 7 दुईटै हामीले युज गर्न पाउँछौँ अहिले, राइट। अर्को भन्छ एपेन्डिसेस। एपेन्डिक्स भनेको कस्तो? पेटवाला क्वेसनर। यो क्वेसनर जुन बनाएको हुन्छ सबै लास्टमा लगेर राख्छौँ, ठिक छ। कुनै कम्पनीको तपाईँको डेटाहरू छ, तपाईँको एनुअल रिपोर्ट छ, त्यसलाई गएर के हुन्छ लास्टमा हामी राख्छौँ। तपाईँको फाइन्डिङ आयो, जुन टेबल तपाईँको 2 पेज 3 पेजमा टेबल गएको छ, त्यो जम्मै लगेर के हुन्छ लास्टमा हामी राख्छौँ एपेन्डिक्स। सो दिस इज द फर्मेट अफ रिपोर्ट राइटिङ। यसलाई हामी रिपोर्ट राइटिङको फर्मेट भन्छौँ। रिफरेन्स कसरी गर्ने यो कुरा हामीले पहिले कुरा गरेको छौँ। बुकको लागि रिफरेन्स कसरी गर्ने, एडिटेड बुकको लागि गर्ने कसरी, जर्नलको लागि कसरी गर्ने, न्युज पेपरको लागि कसरी गर्ने, इन्टरनेटको लागि कसरी गर्ने, द्याट इज वाट वी हेभ टक्ड। सो सी नाउ एउटा यो रिपोर्ट हेरौँ। रिपोर्टमा डिक्लेरेसन आउने भयो, राइट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट भनेको यो भनेको तपाईँको कलेजले दिने कुरा छ, एप्रुभल सिट हो। दिस इज टु सर्टिफाइड द्याट प्लान इज अ बोनाफाइड स्टुडेन्ट अफ दिस भनेको हुन्छ। एक्नोलेजमेन्ट, तपाईँले जो मान्छेले सहयोग गर्यो त्यो सबैलाई तपाईँले धन्यवाद दिनु पर्यो। त्यसपछि यो तपाईँ के हुने भयो, यो लिस्ट अफ टेबल एन्ड फिगर्स भयो, राइट। यसकोमा एब्रिभिएसन युज गरेको छैन। इन्ट्रोडक्सनमा तपाईँले यो टपिकको बारेमा सोसल मिडिया भनेको छ भने यु हेभ टु टक अबाउट सोसल मिडिया, राइट। दिस इज इम्पोर्टेन्ट, सोसल मिडिया। र हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले अहिले लेटेस्ट साइटेसन पनि गर्नुपर्छ। 18 को 19 को 18 को गरेको छ होइन। अब 1994 को मात्रै गरेर तपाईँले हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसपछि सोसल मिडियाको बारेमा तपाईँले भन्नुभयो, राइट। सो दिस इज वाट इज कल्ड साइटेसन। र यो जुन साइटेसन हो त्यसको तपाईँले रिफरेन्स राख्नुहुन्छ, हो कि होइन, राइट। यो कहाँबाट सोर्स आयो, दिस इज वाट यु राइट। त यसमा सोसल मिडियाको इम्प्याक्ट स्टुडेन्टको पर्फर्मेन्समा हुन्छ कि हुँदैन? सोसल मिडिया युज एन्ड स्टुडेन्ट पर्फर्मेन्स हुन्छ? हुन्छ सर, हुन्छ 100% हुन्छ। हेर्नुहोस्, 100% हुन्छ। जस्तै मानुस् कोही स्टुडेन्टहरू के हुन्छ, तपाईँको रातभरि च्याट गरेर बसेको हुन्छ, उसको एकाडेमिक पर्फर्मेन्स बढ्छ घट्छ। वा तपाईँ 3 बजेसम्म च्याट गरेर अनि बल्ल तपाईँ सुत्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, वा तपाईँको 3 बजेसम्म तपाईँको अहिले भिडियो गेमिङहरू स्टुडेन्टहरूले हेरिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, राइट। दिस इज भिडियो गेमिङ, ओके। अनि त्यसरी गरेर उसले के हुन्छ 2 बजे 3 बजे सुत्छ। हेर्नुहोस्, उसको एकाडेमिक पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ, ठिकै हुन्छ वा डिटेरिएट हुन्छ?
तपाईको पर्सेप्सनमा? मैले भनेको कुरा तपाईले बुझ्नु भएको छ? बुझिरहेको छु सर। बुझ्नु भएको छ भने भन्नुस् न यार, मैले सोधेको छु उसको पर्फर्मेन्स बढ्छ घट्छ जस्ताको त्यस्तै रहन्छ, तपाईहरुलाई पैसा मागेको यार। तेरिका। ओके, यो इन्ट्रोडक्सन यसरी लेख्ने हैन, भयो मैले बुझेँ त्यो हैन। अनि स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लममा किन रिसर्च गर्ने त्यो भन्नुपर्छ तपाईले हैन, यहाँ रिजन दिनु पर्यो र त्यस पछाडी तपाईले केही इश्युजहरु क्वेशनहरु रेज गर्नु पर्यो। हेर्नुस् जस्तै यहाँ कतिवटा क्वेशन रेज गरेको छ? 4टा छ सर, 4टा। 4टा क्वेशन छ भने हाइपोथेसिस कतिवटा हुन्छ? 4 है। 4टा, भेरी गुड भेरी गुड। 4टा हुन्, 1 2 3 4 छ। अनि के रे अब्जेक्टिभ कतिवटा हुन्छ? 4टा हुन्छ सर। 4वटा हुन्छ। त्यसो भए तपाईको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कतिवटा हुन्छ? त्यो पनि 4 हुन्छ होला सर। 4वटा हुन्छ होला हैन, हुन्छ नै। अब रिभ्यू यसरी लेख्नुहुन्छ तपाईले हैन। अब तपाईको यो हेर्नुस्, यो फ्रेमवर्क हो। भिडियो वाचिङ, भिडियो तपाईले हेर्नुहुन्छ, मिडिया सेयर गर्नुहुन्छ, इन्टरनेट सर्चिङ गर्नुहुन्छ, राइट, भिडियो गेमिङ गर्नुहुन्छ। दिज आर द व्हाट सोशल मिडिया। अनि यसको इम्प्याक्ट तपाईको एकाडेमिक परफर्मेन्समा हुन्छ कि हुँदैन? दैट इज व्हाट वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड आउट। ओके, अब यो रिसर्च मेथोडोलोजीमा तपाईले लेख्नुहुन्छ डिजाइन के आउँछ, पार्टिसिपेन्ट के हुन्छ, डेटा कस्तो कलेक्सन गर्नुहुन्छ, राइट, भ्यालिडिटी रिलायबिलिटीको कुरा गर्नुभयो, सिग्निफिकेन्स आयो, राइट। अनि अर्गनाइजेसन अफ द स्टडी पहिलो च्याप्टरमा यो लेख्छु, दोस्रोमा यो, तेस्रोमा यो, चौथोमा यो, पाँचौँमा यो, यसरी गर्नुहुन्छ तपाईले। लिमिटेसन्स आयो। अनि अब यो डेटा एनालाइसिस गर्नुभएको छ। यो चाहिँ ब्याचलरले गरेको डेटा हो है, यो ब्याचलर वाला स्टुडेन्टले गरेको छ नि, भर्खरै गरेको। सोचिए त्यसरी हाम्रो अब यो कतिवटा छ? भिडियो गेमिङ, यो भिडियो गेमिङको लागि तपाईँ डेटा आयो, राइट। त्यसपछि मिडिया सेयरिङको लागि आयो, त्यसपछि तपाईँको इन्टरनेट सेयरिङको लागि आयो, भिडियो गेमिङको लागि आयो, र लास्टमा के हुन्छ? एकाडेमिक पर्फर्मेन्सको लागि आयो। त्यसपछि यो क्रनब्याक अल्फा निकालिदिएको छ, राइट। क्रनब्याक अल्फा उसको आएको छ यहाँ, दिस इज क्रनब्याक अल्फा। यो 5वटाको 4वटा इन्डिपेन्डेन्ट, 4वटा 1 2 3 4, 4वटा इन्डिपेन्डेन्टको बनाएको छ। कोरिलेसन निकाल्यो, राइट। अनि त्यसपछि रिग्रेसन निकाल्यो। यसरी यो उनीहरूले रिपोर्ट बनाएका छन्, राइट। दिस इज हाउ रिपोर्ट इज मेड। ओके, अब त्यसपछि तपाईको के हुन्छ? यो एनालिसिसको पार्टहरु आयो। एनालिसिसको पार्ट पछाडी तपाईको यो तपाईको एपेन्डिक्समा यो क्वेशनरहरु आउँछ। अनि रेफरेन्सहरु लेख्यो। यो रेफरेन्स एपी फर्मेटमा स्टुडेन्टले आफैले जेनेरेट गरेका छन्। हेर्नुस्, दे have मेड अफ देयर ओन, आफैले बनाएको छन् र यो 100% अथेन्टिक छ। हेर्नुस्, यो धेरै मिस्टेक गर्छन्। यो तपाईले मैले सिकाएको छु नि, रेफरेन्स कसरी निकाल्ने, भन्ने सिकाएको छु मैले। हजुर सर। या गुगल स्कलरबाट गएर मैले तपाईलाई यो सिकाएको छु हैन। त्यो भएर यो यसरी हामीले रेफरेन्स गर्छौं अनि क्वेशनर तपाईले लास्टमा लेख्नुहुन्छ। हेर्नुस्, दिस इज हाउ इट गोज अन। ओके, त्यस्तै वेट, प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट थीसिस जस्तै मानिस एउटा थीसिस यस्तो छ रे ल। यो तपाईहरु जस्तै मास्टर्सले गरेको थीसिस हो, कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड इट्स इम्प्याक्ट अन फाइनान्शियल परफर्मेन्स अफ कमर्सियल बैंक। यो शेयर भएको छ, यो मेरो अन्डरमा गरेको एपिक्सको एउटा विद्यार्थी हो। यो शेयर भएको छ। तपाईं चिया खानु भएको छैन जस्तो लाग्छ है। चिया खाएर मजाले बस्नुपर्छ यार, ताकि अलि बोल्नु परोस्। यो भनेको मेन पेज हो, टाइटल पेज। दिस इज द टाइटल पेज। तपाईको अब आफ्नो होला हैन। एप्रुभल सिट भनेको कलेजले एप्रुभ गर्छ, फलानु 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 हो। दिस सबमिटेड दिस भनेर एप्रुभ गर्यो। आई एप्रुभ द ग्रेजुएट रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिटेड बाइ दिस। यसरी तपाईले एप्रुभ गर्नुहुन्छ। अनि यो सर्टिफिकेट अफ अथरशिप, आई हियर बाइ डिक्लेयर दैट, डिक्लेरेसन भयो। डिक्लेयर दैट दिस सबमिसन इज my original research work. This is my what? Sorry. This is my, I hereby declare that this submission is my own work and that to the best of my own work and that to the best of my knowledge and belief it contains no material previously published or written by
another person, nor material which to a substantial extent has been accepted for the award of any other degree of a university or other institution of higher learning, except where due acknowledgement is made in the acknowledgements भनेको छ। भन्नुको मतलब यसले के भन्यो भन्दाखेरि मैले कहीँबाट चोरी चपाटी गरिन भन्ने खोजेको हो। अब एक्नोलेजमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईले अरु मान्छेलाई धन्यवाद दिने हो। This यो त भइहाल्यो, has been prepared for this MBA degree, and the writing of this thesis has been one of the toughest and most rewarding challenges of my academic career. It would have not been possible without the help and dedication of the several faculty members at Apex College. Apex को विद्यार्थी हो। So I would like to express my deepest gratitude to Professor Dr. Premraj Panta, Faculty Development Advisor, Apex College for this. I express my warm thanks to my supervisor, my research supervisor, Surendra Matos, for his support and guidance during the period. And I would like to thank this Surendra Nepal sir for his data analysis and all. यसरी उले भन्यो, and I would like to अर्को मान्छेलाई एक्सप्रेस गर्यो। This is what is called acknowledgements and table of content तपाईले यसरी बनाउनु हुन्छ। त्यसपछि तपाईको टेबल अफ कन्टेन्ट भयो। नाउ लिस्ट अफ टेबल्स को कुरा आउँछ, लिस्ट अफ फिगर्स को कुरा आयो, राइट, एन्ड एब्रिभिएसन यसरी आयो। एनोभा एनालिसिस अफ भेरिएन्स, सीएसआर कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी, एफसी भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ कम्युनिकेसन, एफपी भनेको फाइनान्शियल परफर्मेन्स, जीआरपी भनेको ग्रेजुएट रिसर्च प्रोजेक्ट, एस भनेको हाइपोथेसिस, आई भनेको इन्टिग्रेसन काइन्ड्स अफ थिङ्स, राइट। एसपीएसएस भनेको स्ट्याटिस्टिकल प्याकेज फर सोशल साइन्स, यसरी हुन्छ। अनि एक्जिक्युटिभ समरी आयो, राइट। तपाईले समराइज गर्नुहुन्छ 1.5 पेज म्याक्स इन्टायर थीसिस। यहाँबाट इन्ट्रोडक्सन श्री गणेशाय नमः सुरु हुन्छ। अब यो इन्ट्रोडक्सन यसरी लेख्नुभयो तपाईले पनि यही गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस्, स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम, दिस इज व्हाट यु हैव टु राइट। अनि यसलाई स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लममा के गर्ने भन्दाखेरि यो क्वेशन रेज गर्ने, यो क्वेशनको आन्सर गर्नलाई म रिसर्च गर्दैछु। तपाईले रिजन के हो, व्हाई यु आर ट्राइङ टु डु रिसर्च, बिकज यु वान्ट टु गेट द आन्सर अफ अल दिस क्वेशन्स, एन्ड द्याट्स व्हाई आई एम डुइङ माई रिसर्च भनेर आउँछ। अब्जेक्टिभ तपाईले यसरी अब्जेक्टिभ तपाईले सेट गर्नुभयो, राइट। Like with this, you state your hypothesis set गर्नु भएको छ। सिग्निफिकेन्स अफ द स्टडी भयो, लिमिटेसन अफ द स्टडी भयो, र अपरेसनल डेफिनेसन भनेको यो भनेको मतलब के, कसरी तपाईले यो तपाईले युज गर्नु भएको छ, यसको मिनिङ के हो त्यो उले युज गर्छ। अनि अर्गनाइजेसन अफ द स्टडी, पहिलो च्याप्टरमा म यो लेख्छु, दोस्रो च्याप्टरमा म यो लेखेको छु, तेस्रोमा म यो लेखेको छु, चौथोमा यो छ, पाँचौंमा यो छ भनेर भन्नुहुन्छ तपाईले, राइट। दिस इज अर्गनाइजेसन अफ द स्टडी। नाउ लिटरेचर रिभ्यू सुरु भयो। लिटरेचर रिभ्यू मैले कति भने 28-30 पेज जति हुन्छ। यो सबै लिटरेचर हेर्नुस्, सी दिज आर अल लिटरेचर्स। लिटरेचर लेखाउन मैले तपाईलाई सिकाएको छु, र यो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हो। दिस इज द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। यो इम्प्लोइ रिलेसन, कस्टमर रिलेसन, हेल्थ रिलेसन, इन्भाइरोमेन्टल रिलेसन, यो भनेको कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी हो। अनि उसले फाइनान्शियल पर्फर्मेन्समा के इम्प्याक्ट गर्छ त्यो निकालेको छ। सो तपाईले जहिले पनि रिसर्च गर्दाखेरि सोर्स के हो त्यो सोर्स पनि खुलाउनु पर्छ। यसको आधारमा मैले रिसर्च गर्दैछु त्यो भन्दिनु भयो भने यु विल बी इन अ सेफर जोन जहिले पनि। सो नाउ यसरी तपाईको यो चल्दैछ, यो बल्ल सक्यो। हेर्नुस्, यो लिटरेचर रिभ्यू। अनि यहाँ रिसर्च डिजाइन आउने भयो। रिसर्च डिजाइन तपाईको के हो, डेस्क्रिप्टिभ एन्ड कजल कम्पिटिटिभ रिसर्च डिजाइन, तपाईले यो भन्नुपर्छ, राइट। नेक्स्ट वान इज कजल कम्पिटिटिभ रिसर्च डिजाइन भनेको छ। ओके, सो दिस इज कजल कम्पिटिटिभ रिसर्च डिजाइन हो। ओके, अब यसरी तपाईको नेचर अफ द स्टडी कस्तो हो, हाइपोथेसिस तपाईले टेस्ट गर्नु भएको छ भनेको छ। दिस इज हाइपोथेसिस टेस्टिङ। ओके, पपुलेसन कति, स्याम्पल कति, राइट। स्याम्पल साइज कति हुन्छ, त्यो स्याम्पल तपाईले कतिवटा लिनु भएको छ, यहाँ 200 भनेको छ, उसले 200 लिनु भएको छ। ओके, प्राइमरी डेटा त मैले युज गरेको छु भन्नुहुन्छ, राइट। सेकेन्डरी डेटा के छ त्यो पनि यहाँ लेख्नुहुन्छ। फलाना सोर्सहरु मैले युज गरे, इन्टरनेट सोर्सहरु युज गरेको छु, आर्टिकल युज गरेको छु, जर्नल भन्दाखेरि यो त तपाईको सेकेन्डरी भइहाल्यो। बुक्सहरु युज गरेको छु, गभर्नमेन्टको डेटा युज गरेको छु भन्छ। डेटा कलेक्सन मैले कसरी गरे, यो क्वेशनर बनाएको छ, क्वेशनर वाज मेड, राइट। यो 5 पोइन्ट क्वेशनर बनाएको छ। ओके, यसरी बनाएर मैले भन्छ उसले लाइक दिस। एन्ड कति भन्छ 20 आइटम क्वेशनर, 20 वटा आइटम छ त्यो उसले बनाएको क्वेशनरमा। सो दिस इज हाउ इट वाज मेड। ओके, अब एडमिनिस्ट्रेसन अफ इन्स्ट्रुमेन्ट, त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट कसरी बनाउनु भयो यहाँ तपाईले लेख्नुहुन्छ। ओके, पाइलट स्टडी गर्नुहुन्छ। पाइलट भनेको मतलब मैले फाइनल स्टडी गर्नुभन्दा अगाडि
मैले के गर्छु 20 जना मान्छेबाट डेटा कलेक्सन गर्छु ताकि मैले के थाहा पाउँछु भन्दाखेरि यो मैले बनाएको क्वेशनर चाहिँ सबैले बुझ्दो रहेछ कि छैन हैन, यसबाट आउने एन्सरहरू ठिक हुन्छ कि हुँदैन त्यो जान्नको लागि पाइलट स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, भ्यालिडिटी रिलायबिलिटी तपाईँले टेस्ट गर्नुहुन्छ, राइट। यो क्रोनबेक अल्फा तपाईँले अघि निकाल्नुभयो, दिस आर द क्रोनबेक अल्फा भ्यालुज, राइट। सो यसरी तपाईँले डेटा प्रोसिजर के हो, स्ट्याटिस्टिकल प्लानहरू तपाईँले कुन स्ट्याटिस्टिक युज गर्नुभयो, यो म्याथोलोजी भयो। डिस्कसनमा यो अब यो आयो तपाईँ एनालिसिस जम्मै देश अब यो सबै एनालिसिसहरू हो। तपाईँको एनालिसिस पनि यस्तै हुन्छ, राइट। दिस इज हाउ यु गो फर एनालिसिस। अब यस पछाडि समरी कन्क्लुजन, समरी तपाईँले समराइज गर्नु पर्यो, राइट। बुलेट पोइन्टमा समराइज हुन्छ जहिले पनि, राइट। दिस इज हाउ यु समराइज। कन्क्लुजन तपाईँले के हुन्छ अब्जेक्टिभको आधारमा लेख्नुहुन्छ एन्ड देन फाइनली वाट ह्यापन्स इज यो बिब्लियोग्राफी तपाईँको आयो एपिएफ फर्मेटमा। त्यस पछाडि तपाईँको एपेन्डिक्स हुन्छ। यो दिज आर अल references that you have an annexer or appendix भन्छ यसलाई। दिस इज annexer or appendix। अब यसमा तपाईले क्वेशनर आफ्नो युज गर्नुहुन्छ, राइट। दिस इज हाउ यु हैव टु write a report, that's all. Now ladies and gentlemen, this is the overall part that we have to talk now. It's your report writing. This is now you have to ask some questions if you have any. प्रकृति, आस्था, अर्चना, भाषा, विजेश, विशाल, गरिमा, महेश, मेघराज, नौसाद, नेहा, सम्पदा, सशिष, सिमोना, सुमित, सुनील, गणेश, Ujjwal, Namuna. Yes, these many people are there. Now, ladies and gentlemen, if you have any question, you can ask. Otherwise, that's all from my side. तपाईले मैले प्रपोजल भनेको छु हैन, रिपोर्ट त तपाईले सक्नुहुन्न। रिपोर्ट सक्नुहुन्छ तपाईहरु? Can you रिपोर्ट सकिन्छ र? सकिदैन सर, अहिले एग्जाम छ। प्रपोजल त सक्नुहुन्छ नि? साथीहरु प्रपोजल सक्नुहुन्छ? प्रपोजल त मैले अस्ति नै तपाईलाई दिएको थिएँ हैन? प्रपोजल चाहिँ अस्ति गरेर ल्याउनुस् भनेको थिएँ नि त सर। त्यो केमा गर्नुपर्ने, कपीमा गर्दा हुन्छ? कपीमा कपीमा गर्ने हैन नि त, वर्डमा गर्ने हो। वर्डमा लेख्ने। वर्डमा त सर ल्यापटपै ल्याएको छैन। अनि ल्यापटप ल्याएको अहिले त हुँदैन नि त साथी। यो त अहिले कसले भन्दै हुनुहुन्छ अहिले? मैले उज्जवल। कहिलेसम्म बुझाउने सर? उज्जवल मेरो भाइ, त्यही त कहिलेसम्म बुझाउने भन्नु न। अनि को बोलिरहेछ भन्ने कुरा त बल्ल थाहा पाएँ मैले। ल उज्जवलहरु सब ठीक छ नि बाबु? ठीक छ सर। गुड। यो कपीमा हैन लेख्ने हैन राजा, हाम्रो ल्यापटपमा पहिले वर्डमा लेख्ने अनि त्यसलाई शेयर गर्ने। यो कहिले बुझाउने हैन, अहिले बुझाउनु पर्ने थियो लास्ट विक दिएको। तपाईले अब कहिलेसम्म सक्नुहुन्छ भन्नुस् त? तपाईले जहिलेसम्म सक्नुहुन्छ त्यसैसम्म हामी डेट दिन्छौं। त्यसमा हामी प्रेसराइज गर्दैनौं। यस्तो बेलामा तपाईको आफै यतै कोरोनाको त्यत्रो प्रेसर छ, म प्रेसराइज गर्दैन। हुन्छ भन्दाखेरि अर्को शनिबारसम्म हुन्छ? मेरो चाहिँ हुँदैन सर। अब अरूको चाहिँ म भन्न सक्दिन। तिम्रो किन हुँदैन राजा? सर केमा लेख्नु? ल्यापटपै ल्याएको छैन मैले। अनि यहाँ कसलाई माग्नु जानु? कहाँ छौ तिमी? म त काठमाडौँमा छैन, म घरमा छु। ए गाउँमा? कुन ठाउँ? इटरी। ए त्यसो भए त तिमी कपीमा गर न, भइहाल्यो नि। तिमी कपीमा गर। कपीमा गर, क्यामेरा त छ नि। क्यामेरा सर मोबाइलको क्यामेरै बिग्रेको छ सर। हेर त अर्को जसको ठिक हुन्छ त्यसबाट फोटो खिच्ने अनि मलाई पठाइदिँदा हुन्छ है उज्जवल। हुन्छ सर, हुन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईको यो
प्रपोजल चाहिँ फ्युचर टेन्समा हुन्छ है जहिले पनि यो अब्जेक्टिभ अफ द स्टडी विल बी दिस लाइक भनेर तपाईले लेख्नुहुन्छ अनि अनि तपाईको जस्तै बिसाइड्स द रिसर्च विल एड्रेस द फलोइङ इश्यूज भनेर तपाईले यसरी लेख्नुभयो हैन अनि के भनेको छ स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स विल बी एज फलोज तपाईले लेख्नुहुन्छ हैन हाइपोथेसिस विल बी लाइक दिस भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ अपरेसन डेफिनेसन यो आयो राइट अनि यसको तपाईको यो रिसर्च तपाईको रिभ्यू चाहिँ थोरै लेख्नुहुन्छ धेरै त हैन यहाँ त बढी छ अनि यहाँ तपाईको फ्रेमवर्क के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यो फ्रेम मैले के युज गरेको छु त्यो भन्नु लेखिदिनु पर्यो राइट दिस इज हाउ यु हाउ टु मेक अ रिपोर्ट के रे सर यो प्रपोजल सर यो प्रपोजलको फर्मेट चाहिँ अलि अपलोड गरिदिनु हैन अनि हामीले पनि अलि आइडिया भइहाल्छ कसरी लेख्ने हो हुन्छ हुन्छ म एक दुई वटा तपाईलाई अहिले नै अपलोड गरिदिइरा छु हैन अनि स्लाइड्स भन्नु सर अहिले गरिदिइरा छु तपाईलाई एक दुई वटा प्रपोजल तपाईले यो भयो भने आइडिया हुन्छ प्रपोजल एउटा भयो अरु कता छ प्रपोजल यहाँ एउटा प्रपोजल अहिले मैले देखाएको प्रपोजल अहिलेको अहिले गरिदिइरा छु यहाँ यसले धेरै लेखा छ तपाईको 20-22 पेज लेखा छ तपाईले 10 पेज भनेको एकदम स्ट्यान्डर्ड हुन्छ है 10 देखि 12 पेज धेरै चाहिँदैन 10 to 15 पेज भनेको एकदम राम्रो हुन्छ कलेज भनेको सर लिभ गर्दा हुन्छ सर हुन्छ अब नाउ यु इफ यु हेभ एनी क्वेशन यु क्यान सिम्पली आस्क अदरवाइज लिभ दिस इज अब मेरो कोर्स चाहिँ सबै सक्यो हो फ्रम माई साइड अब तपाईको साइडमा लेख्न बाँकी छ उज्जवल भाइ हुन्छ सर अरु के छ स्थिति राजा मेरो त सर राम्रो छ सबै ठीक छ सर तपाईको नम्बर पनि मलाई दिइरहनु न यसो फोन गर्छु म बेला बेला मेरो नम्बर चाहिँ 98 पक्कै सर टिप्नु पर्यो नि फेरि उसमा च्याटमा राखिदिन्छु नि त हैन प्राइभेट भन्नु न सर 98 यो नम्बर प्राइभेट लाइक के सर 98510 आम्मामा सर पोस्टपेडको नम्बर 985103039 यही म राख्दिए है आम्मामा सर खतरा सर 985103039 मेरो सर सब ठीक छ सर मेरो बिन्दास छ सर गुड गुड हैन अहिले त राम्रै हुनुपर्छ यार जस्तो भए पनि मोटिभेसन चाहिँ हुनुपर्छ अहिले खायो डुलो बस्यो त्यही छ सर केही छैन डुल्ने काम नगर यार डुल्ने काम नगर खाएर बस्यो बरु घरमा डुल्ने काम गर्नु हुँदैन ओके लेडिज एन्ड जेन्टलमेन द्याट्स अल फ्रम माई साइड एन्ड मेरो कोर्स चाहिँ फर्मली एन्ड भएको हो अब यस पछाडि हामी एउटा केस हामीले गर्यौं हैन हेलो बोल्दैन यार मलाई त आश्चर्य लाग्छ यार एमबीए को विद्यार्थीहरु बोल्दै बोल्दैन के सुनेको छैन मेरो हेलो एउटा गरेको हे भगवान बोल्दिनुस् न प्लिज मैले सबभन्दा नबोल्ने ब्याच चाहिँ यही देखे जस्तो लाग्छ अनि सबभन्दा स्मार्ट मान्छेहरु छन् फेरि यहाँ त्यसो भए म एक दिन अर्को म दुईटा केस अर्को गराइदिन्छु त्यसपछि मेरो काम जम्मै सक्यो है त अनि तपाईहरुलाई यो मैले स्लाइड चाहिँ अपलोड गरिदिन्छु अनि एउटा स्याम्पल प्रपोजल पनि अपलोड गर्छु है त एनीथिङ मोर यु नीड यु क्यान कन्ट्याक्ट मी सर हजुर हजुर भन्नुस् म हामीले टपिक चाहिँ के राख्ने सर केही टपिक त तपाईले आफ्नो हिसाबले आफ्नो जे मन लाग्छ त्यो टपिकमा गर्नुस् कुनै पनि लाइक जुन टपिक पनि एक्सेप्ट हुन्छ तर मैले के भनेको छु बेस आर्टिकल चाहियो बेस आर्टिकलको आधारमा गर्नुहुन्छ तपाईले जस्तै एक मिनेट अब तपाईले अहिले एउटा कुरा सोधिदिनु भयो बेस आर्टिकल चाहियो हेर्नुस् तपाईले आखिर जुन रिसर्च के रे प्रपोजल लेख्नुहुन्छ त्यो के को आधारमा त यतिकै त हुँदैन त्यो भएर बेस आर्टिकल हुनुपर्छ बेस आर्टिकल मैले त्यो तपाईले पहिले भनेको छु गुगल स्कलरबाट जाने अनि त्यहाँबाट गुगल स्कलरबाट तपाईको टपिक छान्ने बताएको छु ठीक छ त्यो जबसम्म बेस आर्टिकल हुँदैन तबसम्म एप्रुभ हुँदैन पहिले त तपाईले बेस आर्टिकलै चाहियो ओके सर थ्यांक यू किन भन्दाखेरि हामीलाई आइडिया हुँदैन बेस आर्टिकलमा त जम्मै दिएको हुन्छ नि तपाईले लेख्ने कुरा जे जे छ सबै आर्टिकलमा हुन्छ हेर्नुस् त्यो भएर that makes your job easier
Yes, any other question you have? सर पास्ट क्वेसन्स पनि अपलोड गरिदिनु ल Past questions? हजुर Past questions त तपाईले उहाँबाट लिनुपर्छ कलेजबाट। कलेजसँग माग्नुहोस् है। मसँग भएको म गरिदिउँला अनि अरु नभएको उताबाट लिनुहुन्छ है त। सर हजुर। सर अनि हाम्रो लास्ट सेमेस्टरमा त्यो थेसिस लेखेको कसले चेक गर्छ तपाईले चेक गर्ने हो सर यस्तो हुन्छ तपाईको हरेक जनाको सुपरभाइजर चाहिँ कलेजले असाइन गर्छ बुझ्नुभयो अनि तपाईले तपाईको भागमा जो पर्छ त्यसैले हेर्नुहुन्छ जो टिचर पढ्नुहुन्छ उहाँले तपाईलाई गाइड गर्नुहुन्छ थरोली बिगिनिङ देखि एन्ड सम्म एकैजनाले त सक्दैन नि त सबैको त्यो भएर डिफरेन्ट टिचरहरु असाइन हुनुहुन्छ अनि तपाईको भागमा जो सुपरभाइजर तपाईले पढ्नुहुन्छ त्यो सरले वा म्याडमले तपाईलाई गाइड गर्नुहुन्छ अनि त्यो बाहेक केही तपाईहरुलाई समस्या भइदियो भने कन्ट्याक्ट गर्न जहिले पनि हुन्छ त्यो प्रब्लम भएन त्यो त सर प्रब्लम भएर त कहाँ बत्ता नि सर त्यस्तो हुँदै हुँदैन ठीक छ सर ओके थ्यांक यू भेरी मच बाइ टेक केयर थ्यांक यू सर